Today we have to see the ninth chapter of NEET and JEE, that is coordination compounds. It's very good chapter. What is there in the coordination compounds? It is scientist at Werner who brought the idea. He put the his theory about the coordination compounds. Okay, very good chapter, very simple as well if you understand better. तर प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स हा काय चॅप्टर आहे, तर यात अगदी सोप्या गोष्टी आहेत. तो म्हणजे वर्नर या शास्त्रज्ञांनी बऱ्याचसा या टाईपच्या कंपाऊंड्सचा अभ्यास केला आणि ही कंपाऊंड्स कशी तयार होतात हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. तर आपणास खूप सोप्या पद्धतीनं या ठिकाणी सांगता येतं की हा पार्ट जो आहे तो टोटली पार्ट आयोनायझेशनशी संबंधित आहे. आयोनायझेशन, ओके, व्हेरी सिंपल. आयोनायझेशन, हियर वी कॅन सी आयोनायझेशन. Coordination compounds, very good chapter this one. Coordination compounds means compounds which are the complex compounds. It is called as entities. Entities means complex compounds. Werner gives the complex compounds. What is actually the compound is like this. Okay, see here, the compound is like this. Here we can show you the compound. This compound is here. We can show here you compound, this compound like this. Okay, otherwise this compound I will show. Okay, here you can see the complexes means entities. At center there is the main compound. The main compound is at the center. This is cobalt is at center. Okay, other ligands means the other compound joined to it is called ligands. Okay, we can show you this compound here like this. Here is NH3. Here is NH3 like this compound. NH3. Here is also NH3. Here is NH3. Here is NH3. This is called ligands. And another electrolyte is there, means the element or molecule that gets that is making ions, minus ions is there. This is called also Cl. This is the electrolyte, that is Cl minus. So main compound is at the center. This one is at center, cobalt. Another 6 ammonias are there and 3 chlorine atoms are there. This is called a coordinate compound or entities, means cobalt. The name of this compound is that cobalt, chloride, ammonium complex or entity. This compound is called cobalt. Since it is at a center, cobalt is at a center. Cobalt कुठे आहे? सेंटरला आहे. त्यालाच आपण काय म्हणतोय? It is at the center. Is called cobalt. Chlorine is here. Here chlorine atoms are here. These are chlorine atoms, 3 chlorine atoms. Cobalt, chloride, ammonium complex is the name of this compound. Very simple. Main atom is at the center. Other 6
ammonium atoms are here, which are shown here. This one, this one, this one, this one, and this one, and this one. Okay, so 6 atoms are joined to the central atom of cobalt here, CO. Okay, so 6 ammonium atoms are joined. So 4 sides these 4 atoms are, and at the back side म्हणजेच कोबाल्टच्या पलीकडच्या बाजूला की जी बाजू आपणास दिसत नाही आहे त्या ठिकाणी एक H3N म्हटलं आहे. H3N म्हणजे काय, तर अमोनियाचा तो ॲटम आहे, मॉलिक्यूल आहे सॉरी. आणि या ठिकाणी NH3 म्हटलं आहे, तो फ्रंट साईडचा आहे. या ठिकाणी दाखवलं आहे फ्रंट साईडचा, हा फ्रंट साईडचा आहे, हा बॅक साईडचा आहे इथं. तर अशा प्रकारे हे ॲटम्स आपल्या मॉलिक्युल्स दाखवलेले आहेत की जे कोबाल्टच्या ॲटमला जॉईन झालेले आहेत. त्याचबरोबर हा Cl3 सुद्धा जॉईन झालेला आहे. Cl3 3 Cl3 काय झालेले आहेत, जॉईन झालेले आहेत. म्हणून याला काय म्हणायचं, कोबाल्ट क्लोराइड, ट्रायक्लोराइड यू मे से, अमोनियम कॉम्प्लेक्स एंटिटीज असं त्याला म्हटलं जातं. मधल्या ॲटमला सेंट्रल ॲटम आहे, तो हा इलेक्ट्रोलाइट आहे. आणि क्लोरीन की त्या ठिकाणी तो आयोनायझेशन करतोय, Cl- आयन फॉर्म करतोय. आणि हा जो कोबाल्ट आहे तो सेंट्रल ॲटम आहे. ओके, आणि याला लिजेंड्स, अमोनियाचे जे NH3 आहेत हा लिजेंड्स असं म्हटलं जातं. ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. ओके, सो हियर फर्स्ट what happens, cobalt, ammonium, cobalt, ammonium, cobalt, ammonium chloride, cobalt, ammonium chloride, cobalt, chloride, ammonium कॉम्प्लेक्स असं आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके, व्हेरी सिंपल. नाव व्हॉट हॅपन्स इन सॉलिड, द कंपाऊंड इज द सेम, कंपाऊंड तेच आहे, Cl3 आहे, H2O आहे. हे सगळं कशामध्ये कशामध्ये येत आहे, H2O मध्ये घेतलं आहे पहा, H2O पाणी, Cl3 इन सोल्युशन. आता इन सॉलिड, दिस वॉज इन सॉलिड, in solid this was, and this was in solution. in solution means हे जे कंपाऊंड आहे ते पाण्यामध्ये मिसळलेलं आहे, पाण्यामध्ये टाकलेलं आहे. त्या ठिकाणी काय होतं मग त्याचं, इन सोल्युशन, सोल्युशन म्हणजे द्रावण, सॉलिड आहे ते, सॉलिड म्हणजे स्थायू अवस्थेत आहे. आणि ते पाण्यात टाकल्यामुळं काय होतं, या ठिकाणी पाण्यात टाकलं आहे आपण, ते पाण्यात टाकल्यामुळं त्याचं काय होतं आहे, इन सोल्युशन, इन सोल्युशन, इन सोल्युशन. हे पाण्यामध्ये आहे, नाही का, पाण्यामध्ये. ओके, इथं पाणी दाखवलं आहे, तर हे पाण्यामध्ये आहे. त्याच्या पुढं काय होतं आहे पहा, इन सॉलिड. ओके, इन सॉलिड, इन सोल्युशन. आता या ठिकाणी दुसरं एक कंपाऊंड आहे, कोणतं आहे, तर ते प्लॅटिनियम, PT, ब्रोमाइड, अमोनियम कॉम्प्लेक्स. या कंपाऊंडचं नाव आहे प्लॅटिनियम, प्लॅटिनियम ब्रोमाइड अमोनियम कॉम्प्लेक्स, प्लॅटिनियम ब्रोमाइड अमोनियम कॉम्प्लेक्स. या ठिकाणी हे कंपाऊंड सॉलिड आहे. ओके, सॉलिड, हे सॉलिड आहे. या ठिकाणी हे पाण्यामध्ये घेतो आहे आपण, द्रावण करतो आहे. Br2 ऑलरेडी इथं आहे, Br2 ऑलरेडी इथं आहे. Br2 पहा दाखवलं आहे आपण इथं, Br2. तर Br2 आहे. म्हणजेच या ठिकाणी पाण्यामध्ये हे द्रावण टाकल्यानंतर काय होतं आहे पुढं पहा, इन सोल्युशन, सोल्युशन आपणास या ठिकाणी मिळत आहे. सोल्युशन, या ठिकाणी हे सोल्युशन मिळतं आहे आपणास.
पाण्यामधील द्रावण. इट इज कॉल्ड ॲज सोल्युशन. हे सॉलिड आहे, हे सोल्युशन आहे. ओके, व्हेरी सिम्पल. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी आपणास मग पाण्यात टाकल्यावरती काय मिळतं या ठिकाणी, तर पाण्यात टाकल्यानंतर आपणास Cl मिळतोय, Cl मायनस दिसतो इथं Cl, 3 Cl मायनस दिसत आहेत. तसंच आता या ठिकाणी काय दिसणार आहे पहा, या ठिकाणी पाण्यात द्रावण टाकल्यानंतर काय दिसणार आहे, Br मायनस दिसेल. काय दिसेल, H2O. पुढं काय दिसणार आहे, Br मायनस. ओके, सो वी विल सी Br मायनस देअर, नॉट एबल टू सी देअर. So the reaction is like this. The reaction is like this here. The same reaction. This compound is as it is, and also the Cl, 3Cl minus will form here. Okay, so 3Cl minus ions are formed in the aqueous solution. This is solution. Okay, so this is solution. Here in this case what happens, Br minus, here also this is like this, and here Br minus ions are formed here. So this is the basic from the coordination compounds. Very simple. If you are understand, it's the chapter will give you more than 4 marks in the NEET and JEE. आपण जर या चॅप्टरचा व्यवस्थित अभ्यास केला, काय आहे, एक स्थायू स्वरूपात कॉम्प्लेक्स मटेरियल असतं, ते पाण्यात टाकल्यानंतर त्यापासून आयन्स तयार होतात, 3 आयन्स तयार होतात कॉम्प्लेक्स मटेरियलच्या. याचं नॉमेनक्लेचर म्हणजे या कंपाऊंडचं नॉमेनक्लेचर वगैरे कसं करायचं हे मी थोडक्यात आपणास सांगितलेलं आहे, की मधला जो असतो त्याला आपण सेंट्रल ॲटम म्हणतो, बाजूचे जे असतात NH3 त्यांना रिजंट्स म्हणतो, आणि हा इलेक्ट्रोलाइट असतो. म्हणजेच त्याच्यापासून आयोनायझेशन त्याचं होत असतं, Clचं किंवा Brचं. या ठिकाणी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमिन आणि आयोडीन अशा टाईपचे असतात, त्यांचं आयोनायझेशन, त्यांना मायनस चार्ज येतो, कारण निगेटिव्ह आयन्स असतात ते. त्या ठिकाणी ते निगेटिव्ह आयन्स असल्यामुळे त्यांना Cl मायनस, Br मायनस असे 3 आयन्स तयार होतात. तर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स हा चॅप्टर खूप सोपा आहे. हे यातलं बेसिक आहे, ते मी आपणास सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. बऱ्याचदा हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर हे बेसिक्स आपल्या नक्की लक्षात येतं, आणि बेसिक पाहिल्यानंतर आपण तो चॅप्टर संपूर्णपणे डिटेलमध्ये अभ्यासाला घ्यायचा असतो, आणि त्यानंतर त्याचे क्वेश्चन ॲन्सर्स जे नीट JEEच्या संदर्भामध्ये काय आलेले आहेत ते आपण अभ्यासायचे असतात. खूप बेसिक असा हा चॅप्टर आहे, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, की ज्याचं नाव ऐकताच आपणास खूप सोपं वाटतं. कोऑर्डिनेट जॉमेट्री आपण पाहिली होती, तसेच हे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स आहेत, अगदी सोपे आहेत, खूप सोपे आहेत. फक्त त्याचे 2 गट असतात की 3 गट असतात, की एक सेंट्रल ॲटम असतो, नंतर लिजंट्स असतात बाकीचे अमोनियासारखे, आणि एक इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे ज्याचं आयोनायझेशन होतं. असे कंपाऊंड्स क्लोरीन, ब्रोमिन, फ्लोरीन, आयोडीनसारखे असतात. अतिशय सोप्या प्रकारचा हा चॅप्टर. यातलं हे बेसिक आहे की ते पाण्यात टाकल्यानंतर काय होतं, Cl मायनस, Br मायनस असे आयन्स तयार होत असतात. अगदी सोपा चॅप्टर आहे, CBSEचा हा चॅप्टर आहे. आपण व्यवस्थित अभ्यासला तर खूप सोपा वाटेल आपणास. तर हा चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. विद्यार्थी मित्रांनो, नीट JEEच्या संदर्भात मी जी माहिती बेसिक देतो आहे ती डोक्यात ठेवा, आणि त्याच्यावरून आपणास पुढं अभ्यास करत पुढं जायचं आहे. मराठी लॉन्चपॅड आपण निर्माण केलेलं आहे. त्यानंतर आपण 1ली ते 5वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी साधारणतः नवोदय स्कॉलरशिप, त्याच पद्धतीनं सैनिक स्कूलच्या प्रवेशपूर्व परीक्षांसाठी तयारी करून घेण्याचा मानस आहे. त्याच पद्धतीनं 12वी नंतरच्या विद्यार्थ्यांसाठी नोकरीसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, रेल्वे, बँका, वनीकरण, सरकारी खात्यामध्ये, पोस्टाच्या खात्यामध्ये ज्या काही पोस्ट निघत असतात, जागा निघत असतात, त्या संदर्भामध्ये आपणास माहिती किंवा त्या संदर्भामध्ये रोज एक स्पेशल क्लास घेतला जाईल,
आणि विद्यार्थ्यांना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मार्गदर्शन मिळेल. नोकरी संदर्भात म्हणा किंवा नीट JEEच्या संदर्भात शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, तंत्रज्ञ व्हायचं असेल तर आत्तापासूनच 5वीपासूनच तयारी करणं गरजेचं आहे. माझे सर्व व्हिडिओज आपण 5वीपासूनच मुलांनी पाहावेत असं माझं स्पष्ट मत आहे. आणि त्यामुळंच विद्यार्थ्यांना स्वतःचं जे काही करिअर आहे त्या संदर्भात मार्गदर्शन नक्की होणार आहे आपल्याकडून आणि आपण ते मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, प्लीज तुमच्या नातेवाईकांना, मित्रांना सांगा की इकडं मराठीतून नीट JEE, त्याचबरोबर स्पर्धा परीक्षा 1ली ते 5वीसाठी स्कॉलरशिप, नवोदय, सैनिक शाळांचं मार्गदर्शन सर्व काही सुरू होत आहे आणि ऑनलाईन त्याचे क्लासेस सुरू होत आहेत. आपण व्हॉट्सअपनी मला जॉईन व्हायचं आहे. मी आपणास माझा मोबाईल नंबर देत आहे. या ठिकाणी मोबाईल नंबर मी या ठिकाणी आपणास देतो आहे. तर मोबाईल नंबरने आपण व्हॉट्सअपला जॉईन व्हायचं आहे. तर या नंबरनी आपण व्हॉट्सअपला जॉईन व्हायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, खूप चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा. अभ्यासाला आतापासून सुरुवात करा. प्रचंड अभ्यास करावा लागणार आहे आपल्याला करिअर करायचं म्हटल्यानंतर. आणि आपण माझ्या ऑनलाईन क्लासेसला जॉईन होण्यासाठी व्हॉट्सअपला जॉईन व्हा प्रथमतः. आणि लवकरच आपण ऑनलाईन क्लासेस सुरू करत आहोत. आपले क्लासेस ऑलरेडी काही सुरू आहेत ऑनलाईन आणि बाकीचे क्लासेस लवकरच सुरू करण्याचा मी आपणास शब्द देत आहे. थँक्यू व्हेरी मच.